In earlier lectures, we already have discussed about the importance of nutrition medium, the composition of nutrition medium, in which we discuss about the inorganic element. In that section, we discuss the macro elements and micro elements and their particular concentration which is required for the preparation of different nutritional media along with their roles and importance. Beside this, we also have a look on the carbon sources which is used as energy sources for the growth of plants. In that, sucrose is one of the most preferably used carbon source. And beside this, we also discuss about the vitamins and plant hormones. In plant hormones, uh, plant hormones are get divided or categorized into two sections, that is auxin and cytokinin. Both are synthesized in different parts and performing their roles on the opposite side. Like auxin is synthesized in shoot section and it plays its important role for the growth of roots, while cytokinins are synthesized into root and they perform their role for the growth or elongation of shoots. So we already have discussed about this and their subtypes or the hormones which are categorized into these two broad section of auxin and cytokinins. And we also have discussed about their particular role in a particular type of culture. Up to this, we have discussed in earlier lectures. So in today's lecture, we are going to discuss about, beside auxin and cytokinin, we also have focused on other hormones like gibberellins, abscisic acid, which are useful for the growth of embryogenesis or like formation of internodes or elongation of internodes. So we also have discussed about these hormones which are not categorized into auxin and cytokinin. Beside these two broad sections, there are a few other important hormones are also used uh, in plant tissue culture for the particular reason or for the particular growth of your interest of cultures. So up to this we have discussed in earlier lectures. So in today's lecture we are dealing with the organic supplements. We already discussed about the inorganic supplement. Inorganic means those elements which are categorized or found in our periodical table. Beside these elements, some organic supplements or organic sources like the tomato juice, coconut water, these are categorized into organic sources or organic supplement. So in today's lecture, we are dealing with this type of elements or type of supplements. And beyond organic supplements, there are some other important things which are used in plant tissue culture. So let's get started with today's lecture. I will share you the file so you can see and it will be easy for the understanding what I am saying. So just wait for a second. Okay. Is it visible for everyone? Are you able to see the screen? Name is. No? Name is this. No. Now? Yes. The PDF file of nutritional medium. You can see it? Yes, ma'am. दिसते दिसते का होय. ओके सगळ्यांना तर organic supplement, as I said,
organic supplements are those which are found naturally in some fruit juices or food material, or the compounds which are synthesized naturally. Those are called as organic supplements. uh, like I like as I gave the example, tomato juice, coconut water, it tryptophan or a casein hydrolase yeast extract. These are made up from the, what we can say, not from the chemicals, but they are prepared from the natural sources, so they are categorized into organic supplements, and these are very helpful for the growth of tissue culture or growth of cells and tissue. So this type of addition of a supplements is now became a fashion, or became an important part of preparation of nutritional media. So in this, there are again subcategory. The first one is the organic nitrogen. As we already know, nitrogen is playing its very important role for in the uh, central dogma actually. Like nitrogen is present in the nucleic acid, structure of a nucleic acid, then it is also present in the amino acid structure, and it is also a part of protein molecules or other metabolites. So it is a basic need of any living system, like plant and human body and other animals. Presence of nitrogen is very necessary. So beside providing nitrogen in inorganic format, we can also provide it in a organic format. For that, we can give or supply the amino acids or casein hydrolysate in different concentration fulfill fulfill the requirement of nitrogen for that particular type of a culture or a plant. So in this section, as you can see in the right corner or right side of this whole page, organic nitrogen, in that section I just read and summarize the things. So cultured cells are normally capable of synthesizing all the required amino acids, but it is often beneficial to include organic nitrogens in the form of amino acid such as glutamine and asparagine, and nucleotides such as adenine. So even though cells have a capacity to synthesize amino acids and nucleic acids, but along with uh, other sources, you can provide these some amino acids externally or uh, externally, so it get accumulate or get into that compartment of a cells and readily available for the further pathways. So the process of production and then consuming is get minimized, and it is readily available for the growth of cells, and your cells can be grow fastly and elongate the structure of that particular section. So it is useful to provide uh, the organic nitrogen in such form like amino acids or a nucleotide. For cell culture, it is good to add 0.2 to 1 gram per liter of casein hydrolysate or vitamin-free cas casamino acid. Just a second. In which concentration we have to provide these sources of organic sources of nitrogen. So if you are going to add the casein hydrolysate, so the concentration for this compound is between zero point 0.2 to 1 gram per liter. So as you can see the concentration, it come under the macro element or a macro category, because it is above the 0.05 micromole. So it come under the category of macro element or a macro composition. So casein hydrolysate is one of the best source. In some cases, L-glutamine, it is again the amino acid. L-glutamine, the concentration is write down in the
bracket 8 millimolar or 150 mg per liter. So the amino acid L-glutamine is also added in some cases, may replace the casein hydrolyzate. If you don't want to add the casein hydrolyzate, or it sometimes it may harmful for some type of a culture or some type of a plant, so instead of adding casein hydrolyzate, you can replace this with the L-glutamine, that is amino acid. The amino acids, when added, should be used with caution since they can be inhibitory. As I said, if sometimes some compound is inhibitory in another, so likewise, if you are adding some amino acids, then you have to note down the observations during your whole experiment, and on the basis of your observation for the next experiment you can change the concentration, or you can change the compound which is maybe helpful for the growth of your particular plant or particular cells. The amino acids included in the media and amount in mg per liter are, these are the some examples of amino acids which are regularly used in some of the tissue culture media in different concentration, but this is the particular amino acid, and the figure in bracket is represent as the concentration of that particular amino acid used in media. So just check the list. Glycine is used in the concentration of 2 mg per liter, while asparagine is used as a 100 mg per liter, tyrosine same as a 100 mg per liter, arginine 10 mg per liter, and cysteine is used in 10 mg per liter concentration. Sometimes adenine sulfate used in 2 to 120 mg per liter. When the figure come in two different um, numerics, then you have to optimize that concentration. But in case of amino acid, as you can see, the figure is only one figure in bracket, so this is the particular concentration you have to add. But when the figure comes in two different numericals, then you have to optimize that one, depend on your type of culture and your type of plants. So sometimes adenine sulfate is added to agar medium for morphogenesis. Morphogenesis means to uh, morphogenesis means culturing of different organs and sections of that particular plant is roughly called as morphogenesis. So, as we see the organic nitrogen, some organic acids are also used in some nutritional media while preparation. So, let's check that section. Plant cells are not able to utilize organic acids as a sole carbon source. As we see, for the preparation of nutritional media, sucrose is provided as a carbon source, but uh, while checking the organic supplements instead of inorganic, if there are some possibilities that you can exchange the inorganic with organic, you can add some organic compounds for the growth of your particular tissue or cells. uh, in this, addition of a TCA cycle acid such as citrate, malate, succinate, or fumarate permits growth of plant cells on ammonium as the sole nitrogen source. The cells can tolerate a concentration of up to 10 millimolar of the acids. Pyruvate may also enhance growth of cells cultured at low density. जसं sorry, as I say, sucrose can be added as a carbon source, and again sucrose is get converted into glucose, and fumarate again get converted into one glucose molecule and one galactose molecule. So if you don't want to add the sucrose, then you can add such type of TCA cycle acids like citrate, malate, succinate, fumarate, and they can help for the growth of your tissue culture or your tissues. And also the plant cells of tissue culture or in vitro culture can tolerate
some acids up to the concentration of 10 millimolar. You have to remember the concentration of acids or organic acids added in the nutritional media. Dash concentration up to dash concentration of acids or organic acids can be tolerated by in vitro cells. If this type of a question is asked you in examination, then you have to remember this concentration, that is a 10 millimolar. Pyruvate, which is the last product of glycolysis or end product of a glycolysis, may also enhance means प्रोत्साहन देतं growth साठी, may also enhance or increase the growth rate of cells cultured at low density. So what you have to remember, in nitrogen sources, amino acids uh, and nucleotides are you can supplement, you can add it additionally or exogenously. Along with this casein hydrolase you can add. If you don't want to add casein hydrolase, then you can replace it with L-glutamine. And uh, beside uh, not beside, in amino acid section you can add these few amino acids at that particular concentration to enhance the growth of your cells. This is the organic nitrogen section. In organic acids, you can add tetracyclic acids such as citrate, malate, succinate, fumarate to enhance or to permit the growth of cells. And also you can add the pyruvate, which is the end product of glycolysis cycle. It also helps for the growth of cells. And then next section of nutritional media is complex substances. क्या बोलते कहते हैं ना. Hello. Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस. कॉम्प्लेक्स म्हणजे जसं की हे जे अमिनो ऍसिड्स आहेत, तर एक सिंगल कंपाऊंड आहे तो. ग्लायसिन जर पकडला किंवा सिस्टीन जर घेतला तर तो एक सिंगल कंपाऊंड आहे. त्याच्यामध्ये ते वेगवेगळे कंपाऊंड्स ऍड करून एखादा प्रोडक्ट तयार होत असेल तर तो कॉम्प्लेक्स आहे. त्याच्यात मल्टिपल कंपोनंट स्वतःचा रोल प्ले करत असतात. तर जसं हे जे आपण ऑर्गॅनिक नायट्रोजन सोर्सेस मध्ये बघितले वेगवेगळे अमिनो ऍसिड, तर ते सिंगल कंपाऊंड आहेत आणि ते जेव्हा सिंगल ऍड करता तुम्ही तुमच्या मीडियामध्ये तेव्हा ते त्याचा रोल परफॉर्म करतात. पण कोकोनट वॉटर असेल, टोमॅटो ज्यूस असेल, केझिन हायड्रोलेज असेल, ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट असेल, तर हे जे सगळे काय कंपाऊंड आहेत किंवा हे जे ऑर्गॅनिक सोर्सेस आहेत ते कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहेत. कारण की एक कंपाऊंड जो काय तयार होतो, आपलं रेग्युलरचं एक्झाम्पल घ्या, कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क किंवा कोकोनट वॉटर जे म्हणतात, तर कोकोनट मिल्क वेगळं आणि कोकोनट वॉटर वेगळं, पण दोन्ही कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड आहेत. कॉम्प्लेक्स काय आहेत? कारण की एका त्या कंपाऊंड मध्ये किंवा एका त्या सोर्स मध्ये थाउजंड्स ऑफ कंपाऊंड आहेत जे की त्यांचा रोल प्ले करत असतात फॉर डिफरंट पर्पजेस. तर असे जेव्हा तुम्ही एक कंपाऊंड्स ऍड करता व्हाईल प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिशनल मीडिया, दे अफेक्ट ड्रास्टिकली on the growth of cells. So it is best sources or best supplements for to enhance the growth of your culture. तर ह्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस मध्ये these are the some examples which are extensively used for the preparation of nutritional media, like protein hydrolysate, yeast extract, malt extract, coconut milk, orange and tomato juices. These are some examples of complex compounds or supplements. You can check the components of yeast extract or malt extract on Google. You will be seeing different components are there for the preparation of a single compound, yeast extract. So it is a more beneficial for the growth. Beside this, protein hydrolysate and coconut milk, most others are used as the last resort. If used at a higher concentration, the complex substances may adversely affect the cell growth. As I told in every lecture, each and every compound have their advantages and disadvantages above and below the
optimum concentration. So this principle is also applied here, even though these are the organic sources. But if you are adding these components in higher concentration, it is possible that they may have adverse effect on your cell growth. And if you added them in a very low concentration, it might be happen that they can't allow or enhance the growth of cells. So even in this organic supplement case, you have to add them in optimum concentration or in perfect concentration to enhance the growth of the cells. So you have to optimize that concentration in different experiments. It is available to make a preliminary test in range of zero point 0.1 to 1 gram per liter to assess its effect on growth. As I said, you have to optimize the concentration. So for these complex substances or supplements, you can check the effective concentration between this range, zero point 0.1 to 1 gram per liter. If the compound is in powder form, then you can add it in gram per liter. But in case of tomato juice, coconut milk, coconut water, orange juices, you can add it in percent form. Like you can see the line, that is, a coconut milk is commonly used at 2 to 15%. Percent means volume to volume, volume to volume, त्याचा रेशो असतो. If you are going to prepare 100 ml of a media, then you have if you are interested to add 5% of coconut milk in your medium, then you have to calculate according to that. Suppose you have preparing 100 ml of a whole medium, then firstly you have to take 70 ml of water, distilled water, purified distilled water, and in that when you added different components at a different concentration, then the volume get increases, because when powder formed compounds are get added into water, when after the dissolution of that particular compound, the volume of water get increases. So you have to take 70 ml of water at the first stage, then you have to add rest of the chemicals at their particular concentration, and after dissolution of that components, the 70% volume get increases up to 75 or 76 ml. Then if your desire is to add the 5% of coconut milk, so 5% means for the 100 ml of a media, you have to add 5 ml of coconut water. So first you have a 70 ml, after addition it get become 75, then you have then uh, as of your desire you added 5%, that is 5 ml of coconut milk, then your whole amount get become 80, approximate 80 ml. Then rest of the 20 ml of distilled water you have to add and make the volume up to 100 ml, and then your media is ready for the sterilization. Likewise, you have to add juices or liquid compounds in percent form. And for coconut milk, the randomly used concentration is up to in between 2 to 15%. कळतं मी काय सांगते? कळते का? हॅलो हॅलो, अरे बोला की, कळते का? हो मॅम कळत आहे. लवकर रिस्पॉन्स नाही दिला तर माझा इंटरनेट डिस्कनेक्ट झालं का ह्याची भीती राहते मला, त्यामुळं लवकर रिस्पॉन्स देत जा कोण पण एकाने. हो मॅम. नेक्स्ट द ऍक्टिव्हेटेड चारकोल. चारकोल म्हणजे माहिती का, जसं कोळसा, आपलं वाळलेलं झाड जर तुम्ही जाळलं तर त्याच्यानंतर जो कोळसा तयार होतो, कोळशालाच इंग्लिशमध्ये चारकोल म्हणतात. ऍक्टिव्हेटेड चारकोल म्हणजे तो जो कोळसा असतो तर त्याच्यावर थोडी प्रोसेस केलेली असते आणि तो काय म्हणायचं, त्याच्यातला कार्बन जो असतो
तो रिड्यूस केलेला असतो आणि अशा काही डिफरंट प्रोसेसेस करून तो जो कोळसा असतो, तो जो चारकोल असतो, त्याचा एक वेगळा फॉर्म तयार केलेला असतो आणि त्याला ऍक्टिव्हेटेड चारकोल म्हणतात. आणि तो तसा रेडीमेड बाजारामध्ये म्हणण्यापेक्षा जे हे केमिकल डिस्ट्रीब्यूट करणारे लोक असतात, हे केमिकल कंपन्या असतात, त्या हे प्रिपेअर करतात आणि इट इज ऑल्सो युजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यू कल्चर. So activated charcoal at a concentration of a 0.2 to 3%. Again, it come in as it is in a powder form, but it added in form is used where phenol-like compounds are a आवाज problem नाही for येते in मॅम. vitro growth of culture. Phenol. हॅलो, अरे बाकीच्यांना आवाज येतो का बाळानो? हा आत्ता आला, अडकत होता मगाशी. हो येतोय. हा ठीक आहे. तर ऍक्टिव्हेटेड चारकोल जो आहे तो 0.2 to 3%च्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ऍड केला जातो. कधी ऍड करतात तर फिनॉल लाईक कंपाऊंड जे असतात, फिनॉल लाईक म्हणजे फिनॉल्स हे हार्मफुल असतात फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर. जर तुम्ही एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर ऍपल कट केला ना, म्हणतात बघा ऍपल कट केल्यावर जास्त वेळासाठी एअरला एक्सपोज होऊ द्यायचा नाही किंवा कट करून खूप वेळासाठी ठेवायचा नाही, कट केला की लगेच खायचा. तर तो का खायचा? जे ऍपल मधले असे काही कंपाऊंड आहेत, जे कंपाऊंड एअरला एक्सपोज झाले की त्यांच्यात रिॲक्शन होते. कुठलाही कंपाऊंड एकमेकासोबत कुठं तरी काहीतरी रिॲक्ट झाला की त्याचे काहीतरी चांगले परिणाम घडतात किंवा वाईट होतात. तर फिनॉल्स हे असे कंपाऊंड आहेत जे एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले की त्यांचं फर्दर कन्व्हर्जन होतं आणि हार्मफुल टॉक्झिक कंपाऊंड तयार होतात, जे की इव्हन आपल्यासाठी म्हणजे ह्युमन बॉडीसाठी पण हार्मफुल असतात, प्लस प्लांटच्या स्वतःच्या बॉडीसाठी पण ते हार्मफुल असतात. सो जर तुम्ही पीटीसी मध्ये काही एक्सपेरिमेंट करताय, कॅलस ग्रो करताय किंवा सीड जर्मिनेट करताय किंवा कॅलसचं फर्दर कन्व्हर्जन करताय वेगवेगळ्या ऑर्गन कल्चरमध्ये, तर त्यावेळेला जर समजा कुठले कंपाऊंड एक्स्ट्रा झाले असतील, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन बिघडलं असेल किंवा त्या पर्टिक्युलर कंपाऊंडच्या प्रेझेन्समध्ये प्लांटनी स्वतःच्या मेटाबॉलिक पाथवेनं काही फिनॉलिक्स कंपाऊंड तयार केले असतील, तर ते कंपाऊंड त्या प्लांटला स्वतःसाठीच हार्मफुल पण असू शकतात. तर जर तसं काही प्रकार तिथं घडत असेल, फिनॉलिक कंपाऊंड जर प्रोड्यूस होत असतील ड्युरिंग युअर एक्सपेरिमेंट, तर ते प्रोड्यूस होऊ नये किंवा झालेल्या फिनॉलिक कंपाऊंड्सला त्यांची ऍक्टिव्हिटी रिड्यूस करण्यासाठी ऍक्टिव्हेटेड चारकोल ऍड केला जातो. पण तो कधी जर फक्त फिनॉलिक कंपाऊंड सिक्रेट होत असतील तर, जर होत नसतील तर ते ऍड करण्याची गरज नाही तुम्हाला, कारण की बाकीच्या कंपाऊंड सारखा त्याचा ग्रोथवर असा डायरेक्टली काही परिणाम होत नाही. पण इन प्रेझेन्स ऑफ फिनॉल तुमच्या प्लांटची किंवा त्या सेलची ग्रोथ रिड्यूस होत असते किंवा तो सेल टिश्यू जो काय आहे तो फुल्ली ग्रो होत नसतो. तर त्यावेळेला मात्र तुम्ही ऍक्टिव्हेटेड चारकोल जो आहे तो ऍड करू शकता. त्याच्यामुळं फिनॉलिक सिंथेसिस जे आहे, फिनॉलिक कंपाऊंड सिंथेसिस ते थांबतं आणि मग ऑटोमॅटिकली तुमचा सेल किंवा तो टिश्यू जो आहे तो ग्रो व्हायला स्टार्ट होतो. तर ऍक्टिव्हेटेड चारकोलचा यूज कधी असतो? जर फिनॉलिक कंपाऊंड सिक्रेट होत असतील तर तो ऍड करू शकता तुम्ही इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.2 to 3%. पुढे लिहिलेलंच आहे बघा, इट कॅन अब्सॉर्ब टॉक्झिक ब्राऊन ब्लॅक पिगमेंट. जे फिनॉलिक कंपाऊंड असतात त्यांचा कलर ब्राउनिश टू ब्लॅकिश असतो. त्यामुळेच आपण ऍपल कट करून ठेवल्यावर बघितलं असाल तुम्ही, ऍपल ब्राऊन पडायला लागतं विदिन फ्यू सेकंड. तर ते त्याच्यामुळे होतं, त्यातले जे कंपाऊंड आहेत ते एअरला एक्सपोज होऊन त्या फिनॉलिक कंपाऊंडचं फर्दर कन्व्हर्जन होत असतं आणि तिथं काही एन्झाईम्स पण ऍक्ट होतात. म्हणजे नॅचरल केसमध्ये सांगते मी, जेव्हा ऍपल तुम्ही कट करता तेव्हा इवन बटाटा जेव्हा तुम्ही त्याचं पील काढून ठेवता किंवा तो कट करत असताय, तर तेव्हा जर तुम्ही त्याला पाण्यात नाही टाकलं किंवा असंच प्लेटमध्ये ठेवलं तर तो बटाटा पण थोड्या वेळाने काळा पडायला लागतो. परत वांग पण चिरत असला तर त्याच्या तुम्ही काय म्हणतात पीसेस केले आणि तुम्ही त्याला पाण्यात जर नाही टाकलं, तुम्ही असंच एअरला एक्सपोज ठेवलं तर ते पण ब्लॅक पडायला लागतं. तर हे सगळं काय होतं, पोटॅटो असेल, ब्रिंजल असेल किंवा ऍपल असेल, तर ह्यातले जे फिनॉलिक कंपाऊंड्स आहेत ते एअरला एक्सपोज होतात कट केल्यानंतर आणि त्यामुळे तिथं फर्दर कन्व्हर्जन होतं त्या फिनॉलिक कंपाऊंडचं, जे की हार्मफुल आहे आपल्या ह्युमन बॉडीसाठी. त्यामुळं ऍपल कट केलं तर लगेच खायचं, त्याला तासन तास तसंच उघडं नाही ठेवायचं. इव्हन ते झाकून ठेवलं असलं तरी, जरी झाकून ठेवलं तुम्ही त्याच्यावर तरी पण एअर
समजा प्लेटच्या वर तुम्ही एखादं उपडं काहीतरी ठेवलं, एखादा कुंडा किंवा एखादं प्लेट, तर त्या मधल्या गॅप मध्ये एअर असते, तर त्या एअर मधले सुद्धा पार्टिकल तिथे एक्सपोज होतात त्याला. आणि जर इन केस ऑफ potato and brinjal, you have, after cutting that vegetables, you have to keep them in water, and in that water just add a pinch of salt. So the role of salt is to reduce the synthesis of phenolic compound, or it act as a inhibitor of a particular enzyme and that phenolic compound. तर जेव्हा म्हणजे मी हे काय म्हणतात किचन मधलं लॉजिक सांगते तुम्हाला, की ऍपल असो किंवा बटाटा असो किंवा वांगा असो, ते जर चिरला तर त्याच्यावर थोडं पिंच ऑफ सॉल्ट टाकायचं, त्यामुळे त्या कंपाऊंडचं फर्दर कन्व्हर्जन होत नाही टॉक्सिक कंपाऊंड मध्ये. घरात तुमच्या आईला स्वयंपाक करताना बघितलं असेल तुम्ही, आई जेव्हा वांग चिरते तेव्हा त्याला लगेच एखाद्या भांड्यात पाणी घेऊन त्याच्यात टाकते, आणि फोडणी टाकायच्या वेळेला त्यातलं जस्ट काढायचं आणि फोडणीत टाकायचं. तर त्यामधल्या ह्या टाइम ड्युरेशन मध्ये तिथं टॉक्सिक कंपाऊंड तयार होत नसतात. हे त्याच्या मागचं लॉजिक आहे. तर पुढे इट ऍक्टिव्हेटेड चारकोल ऍब्सॉर्ब द टॉक्सिक ब्राऊन और ब्लॅक पिगमेंट्स अँड स्टॅबिलायझेस द पीएच. स्टॅबिलायझेस पीएच म्हणजे कसं, टॉक्सिक कंपाऊंड जे आहेत ते सिंथेसाइज झाले, टॉक्सिक आहेत म्हणजेच त्याला त्या प्लांट सेलच्या बाहेर फेकलं जाणार आहे. बाहेर फेकलं गेलं की तो त्या न्यूट्रिशनल मीडियाचा जो काय तुमचा तो पूर्ण बेस आहे, त्याचा जो पीएच आहे तो त्याच्यात मिक्स होणार आहे, आणि तो पीएच अल्टर होणार आहे. आयदर इट डाऊन्स और इट गेट अल्कलाइन. दोन्ही कंडिशन मध्ये इवन इट गेट रिड्यूस्ड towards acidic condition or it get increases toward alkaline condition, both of them are toxic for the growth of cells. For the tissue culture, the pH should be appropriate, that is in between the 5.5 plus minus 2 range. So when the toxic compounds or phenolic compounds get secreted in that particular media, it affects ultimately on the growth of cells by disturbing the pH or by affecting on the direct cell growth. कळतंय? येस मिस. हो. Besides activated charcoal, म्हणजे चारकोल सोडून आणखी पॉलिव्हिनिल पायरोलिडिन हा एक कंपाऊंड आहे, हा एक पावडर आहे, सिट्रिक ऍसिड्स अँड ऍस्कॉर्बिक ऍसिड्स, थायोयुरिया और L-cysteine are also used to prevent oxidation of phenols. Like as I said, phenols, after secretion of a phenols, it get converted into other products. Those are more toxic than phenol. So to avoid the conversion of a phenol or oxidation of a phenols into other products, you can add these type of compounds in your medium while preparation, like charcoal, polyvinyl pyrrolidine, citric acid, ascorbic acid, thiourea, L-cysteine. These are some examples to avoid the oxidation of phenol. Like example सांगायचं तर सिट्रिक ऍसिड म्हणजे आपलं लिंबू जो असतो, लेमन, त्याचा पण यूज बऱ्याचशा वेळेला जे फ्रुट्स, म्हणजे सगळेच फ्रुट्स नाही पण आपण शक्यतो मीठ वापरतो. इवन ऍपल असू दे किंवा आपलं काय म्हणतात कलिंगड, टरबूज, जे काय वॉटरमेलॉन, त्याच्यावर पण आपण मीठ टाकतो. पण त्याच्यावर जर तुम्ही थोडासा लिंबू जरी पिळलात ना तरी सुद्धा त्याचं ऑक्सिडेशन थांबतं. हे पण म्हणजे काही लोक करतात, पण लिंबाची चव ऑब्विसली जराशी आंबट लागते, पण मिठाची चव छान लागते, त्यामुळे आपण मीठ प्रिपेअर करतो. पण ते झालं डे टू डे लाईफ मधलं. पण पीटीसीच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये तुम्ही सॉल्ट ऍड करू नाही शकत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये. सॉल्ट जर जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये ऍड केलं तर ते ऑटोमॅटिकली अफेक्ट करणार आहे त्या प्लांटच्या, त्या सेलच्या ग्रोथवर. पण आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये आपली जी डेली नीड आहे सॉल्टची, NAPK पाथवे आपला जो बॉडीमध्ये चालू असतो, तर त्याच्यासाठी आपल्याला सॉल्टची गरज आहे. त्यामुळे ते डिझॉल्व्ह होतं, ते यूज केलं जातं फर्दर पाथवेमध्ये, म्हणून आपल्याला चालतं. पण त्या एक तर तिथं प्लांट टिश्यू कल्चर मधलं तुमचा छोटासा सेक्शन आहे, त्यात तुम्ही ऑलरेडी सगळे सोर्सेस प्रोव्हाइड केलेले आहेत, सॉल्ट दिले, सगळं दिलंय, आणि त्याच्यावर अजून तुम्ही जर सॉल्ट ऍड केलं टू अवॉइड द कन्व्हर्जन ऑफ फिनॉल्स, तर ते हार्मफुल असू शकतं.
म्हणून beside adding extra concentration of a salt, you can prefer addition of these compounds to avoid or to reduce or to prevent the oxidation of phenolic compounds, which are toxic for the growth of cells. जे मी आता सांगते की फिनॉलिक कंपाऊंड क्रिएट होतात, तर त्यातला एक एक्झाम्पल आहे हा फिनॉलिक कंपाऊंडचा. फ्लोरोग्लुसिनॉल is a phenolic compound is sometimes added to inhibit the enzyme IAA oxidase. IAA is indole acetic acid oxidase responsible for the breakdown of IA. IA काय आहे? ऑक्झिन आहे. तो ऑक्झिन ब्रेकडाऊन होतो आणि त्याचा फर्दर कुठेतरी दुसऱ्या पाथवेमध्ये मेटाबॉलिक पाथवेमध्ये यूज होतो आणि मग त्याच्यामुळं रूटची ग्रोथ होते. पण जर तो एन्झाईम तुम्ही इनिबिट केला तर त्या ऑक्सिजनचं ब्रेकडाऊन होणार नाही आणि म्हणजे दरवेळेलाच ब्रेकडाऊन पाहिजे असं नाही. कुठल्या कुठल्या पाथवेमध्ये डायरेक्ट आय यूज केला जातो, कुठल्या पाथवेमध्ये आयचं ब्रेकडाऊन होऊन त्याचे जे सब पार्ट तयार होतील तर ते सब पार्ट यूज केले जातात. So in this case, if you don't want to break down the IAA, then you can prevent the activity of that enzyme or inhibit the activity of that enzyme. And for inhibition, you can add fluoroglucinol, which is a phenolic compound. Then next part is gelling agent. As we already aware of a gelling agent, that is agar, which is most commonly used for the solidification of that particular medium. Agar, a seaweed derivative, is the most popular solidifying agent. It is a polysaccharide with a high molecular mass and has the capability of gelling media. म्हणजे तो सॉलिडिफाय करणं, जे आपलं हे सगळं वॉटर आणि त्याच्यातले हे जे सगळे कंपाऊंड आहेत तर त्यांना बांधून ठेवण्यासाठी, त्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी हे आगार आपण वापरतो आणि ते सगळं एका ठिकाणी बांधलं गेल्यामुळे, सॉलिडिफाय झाल्यामुळे तुम्हाला तुमचा सेक्शन जो त्या प्लांट सेक्शन आहे तो त्याच्यावर प्लेस करायला, तो ग्रो करायला इझी जातं. आणि जेव्हा हा मीडिया सॉलिडिफाय होतो त्याच्यानंतर त्या पूर्ण वॉटरमध्ये जे डिझॉल्व्ह झालेले कंपाऊंड आहेत ते एका ठिकाणी काय म्हणतात स्टॅबिलाइज झालेले असतात आणि त्यांना कन्झ्युम करणं त्या प्लांट सेलला इझी जातं. म्हणून सॉलिडिफाईंग एजंट जो आहे, जेलिंग एजंट जो आहे तो ऍड करायचा असतो मीडियामध्ये. And for this, agar is the most preferable agent. Solubilization agar forms a gel that can be bind water and absorb compound. मी आता हे सांगितलंच तुम्हाला. The higher the agar concentration, the stronger the binding of water. Plant tissue culturists often use Delphicobacter agar at a concentration of 0.6 to 1%. आगारचं कॉन्सन्ट्रेशन पण तुम्ही व्हॅरी करू शकता, जसं तिथं सांगितलंय. जेवढं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन असेल तेवढा मीडिया तुमचा हार्ड बनतो. पण अगदीच 5 आणि 6 ग्राम नसतं ऍड करायचं, फक्त अप टू 2.5 किंवा 3 मॅक्झिमम 3% पर्यंत तुम्ही ऍड करू शकता. पण आगार सोडून पीटीसी मध्ये अजून एक जेलिंग एजंट आहे, त्याला क्लॅरी जेल म्हणतात किंवा क्लॅरी आगार म्हणतात. ते एक वेगळा फॉर्म आहे, पण ते पण सॉलिडिफाईंगच काम करतं. पण तो जर ऍड करणार असेल तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं तुम्हाला वाढवायला लागतं. आणि ते काय यूज करायचं तर आपला जो रेग्युलरचा आगार असतो, जो आपण बॅक्टेरियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करताना पण वापरतो, तर तो थोडासा येल्लोइश असतो. जेव्हा मीडिया प्रिपेअर होतो तुमचा आफ्टर सॉलिडिफाईंग, it seems like in yellowish color, but if you use clary gel then your media became whitish. And if media is whitish, then it is easy to observe your culture. So this one is used in plant tissue culture. Although other forms of agar, agarose, white agar, flogar, etc. are also becoming popular. In vitro growth may be adversely affected if the agar concentration is too high. जर सांगितलं जर खूप हाय असेल तर तो खूप घट्ट होणार तुमचा मीडिया, आणि तो घट्ट झाला म्हणजे त्यातले जे न्यूट्रियंट्स आहेत ते कन्झ्युम करणं किंवा ते ऍब्सॉर्ब करायला त्या सेलला, त्या टिश्यूला थोडस अवघड जातं. त्यासाठी अगदीच हाय कॉन्सन्ट्रेशन पण ठेवायचं नाही आगारचं आणि अगदीच लो पण नाही ठेवायचं. लो जर कॉन्सन्ट्रेशन ठेवलं तर तो काय म्हणतात
प्रॉपर सॉलिडिफाय झालेला असणार आहे. थोडासा असा लिळबिळ जो म्हणतो ना आपण, धड ते पाणी पण नाही आणि धड जेल पण नाही, असली मधलीच फेस काहीतरी त्याची तयार होईल. तर त्यातनं पण कन्झ्युम करणं, न्यूट्रिएंट कन्झ्युम करणं त्या सेलला अवघड जाऊ शकतं. तर त्यासाठी प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशन असणं गरजेचं आहे. विथ higher concentration, the medium become hard and does not allow the diffusion of nutrients into the tissue. Like as I say, besides agar, the following alternatives are also available: alginate, glarate, synthetic polymer biogel P22. These are some alternative for the agar. मी जसं आता सांगितलं क्लॅरिजेल, तर हे जे दुसरे कंपोनंट आहेत ते पण सॉल्टिफाईंगच काम करतात, पण ते थोडेसे व्हाईटिश असतात. आफ्टर स्टरलायझेशन और सॉल्टिफाईंग दे बिकम व्हाईटिश. जर व्हाईटिश असतील तर ते ट्रान्सपरंट असणार. ट्रान्सपरंट असणार म्हणजे तुमचं सेल जो ग्रो व्हायला लागलाय, सेल ग्रो होतो तेव्हा फक्त सरफेसच्या वर असत नाही, त्यातला काही पार्ट सरफेसच्या काय म्हणतात अंडर पण म्हणजे खालच्या साईडला पण थोडासा ग्रो झालेला असतो. तर तिथं काही कंटॅमिनेशन आहे का किंवा काही वेगळं काही तिथलं ग्रो होते का हे ऑब्झर्व करायला जास्त सोपं जाते. त्यासाठी हे जे ट्रान्सपरंट वाले किंवा व्हाईटिश वाले जे कॉम्पोनंट आहेत ते यूज करणं जास्त बेनिफिशियल आहे. पण जर तुमच्याकडे हे कॉम्पोनंट नसतील तर यू कॅन यूज सिम्पल आगार, बॅक्टेरियोलॉजिकल agar, because the purpose of all this compound is to just solidify your medium. ओके, हे लिक्विड मीडियाचं एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही. जस्ट लेट इट बी. कळतंय ना बाळा काय बोलतीये? Yes, ma'am. पीएच आपल्याला माहितच आहे, पीएच किती असायला पाहिजे. 5.5 ॲक्युरेट पाहिजे. पण आफ्टर ऑटो क्लिनिंग इट रिड्युसेस अप टू 0.3 युनिट. सो while preparing you have to adjust above 5.5. So after sterilization it become appropriate pH. So pH determines many important aspects of the structure and activity of biological macromolecules. pH मुळे ह्या सगळ्या कंपोनेंट्सची काय म्हणतात पर्टिक्युलर रिॲक्शन जे आहे किंवा त्याचं फंक्शनिंग जे आहे ते अप्रोप्रिएट होण्यासाठी त्या मीडियाचा पीएच अप्रोप्रिएट असला पाहिजे. कारण की पर्टिक्युलर पीएच ला पर्टिक्युलर कंपोनंट इझिली अवेलेबल होऊ शकतो किंवा तो डिझॉल्व्ह होऊ शकतो किंवा त्याच्या प्रॉपर्टी आहे अशा राहू शकतात. जर पीएच अल्टर झाला, कमी किंवा जास्त झाला, तर त्या कंपाऊंडचं त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटचं स्ट्रक्चर बदलू शकतं किंवा त्याचं जो आयनायझेशन वगैरे आपण म्हणतो ना, त्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या चेंज होऊ शकतात. त्यामुळं त्या चेंज न होणं जास्त बेनिफिशियल आहे. आणि त्या जर चेंज होऊ द्यायच्या नसतील त्यांच्या प्रॉपर्टी, त्याचे फंक्शनिंग, तर पीएच हा ऑप्टिमम लेवल मध्येच असणं इम्पॉर्टंट. पीएच बदलला की त्या आपण एवढे थाउजंड्स ऑफ कंपोनंट ऍड करतो, तर त्यातले बरेचसे कंपोनंट त्या पीएच ला जर ऍसिडिक झाला किंवा अल्कलाईन झाला तर त्यांच्या प्रॉपर्टी बदलणार आहे. प्रॉपर्टी बदलल्या की त्यांचं फंक्शनिंग बदलणार आहे आणि त्यांच्यामुळं त्या ग्रोथवर अफेक्ट होणार आहे. ग्रोथ कशामुळे होते तर जो आपला सेल काय म्हणतात एक्सप्लांट आपण त्या मीडियावर प्लेस केलाय त्यातल्या सेलमध्ये मेटाबॉलिझम चालू असतं आणि ते मेटाबॉलिझम व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळं त्या एक्सप्लांटची ग्रोथ होत नाही. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं जे टार्गेट आहे ते अचीव्ह नाही होऊ शकत. ह्याच्यासाठी पीएच, पर्टिक्युलर पीएच असणं इम्पॉर्टंट. pH range for the nutrient medium is from 5 to 6 for suitable in vitro growth of explant. Between 5 to 6 पाहिजे, पण अप्रोप्रिएट म्हटलं तर 5.5 पाहिजे. पण ही प्लस मायनस थोडी झालेली चालते, पण अगदी 6च्या अबव जायला नाही पाहिजे आणि 5च्या खाली पण जायला नाही पाहिजे. 5च्या खाली गेली तर ती हायली ऍसिडिक होईल, 6च्या वर गेली तर ती न्यूट्रल आणि त्याच्यानंतर अल्कलाईन कडे जाईल. न्यूट्रल पीएच पर्यंत तरी पण चालू शकतं, पण त्याच्या पुढे अल्कलाईन कडे गेलं नाही पाहिजे पीएच. pH higher than 7 and lower than 4.5 generally stops growth and development. As I said, अगदी ऍसिडिक म्हणजे ऍसिडिक कडं 5च्या बिलो, 4.5च्या बिलो हायर ऍसिडिक झालं, ते स्ट्रॉंग ऍसिडिक झालं
त्याच्या तिकडं आणि 7च्या अबाव न्यूट्रल पीएचच्या अबाव जायला नाही पाहिजे ते. त्याच्यामुळे ते कंपाऊंड डिझॉल्व्ह नाही होणार व्यवस्थित, किंवा डिझॉल्व्ह जरी झाले तर त्याच्या प्रॉपर्टी चेंज होणार आणि त्याच्यामुळे ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटवर डायरेक्टली इफेक्ट होणार. The pH before and after autoclaving is different. Like as I said, it generally falls by 0.3 to 0.5 units after autoclaving. जर तो 0.3 किंवा 0.5 न अल्टर होतोय, म्हणजे जर समजा तुम्हाला 5.5 पाहिजे, तर प्रिपेअर करताना मीडिया प्रिपेअर करताना ऑलरेडी 5.8 किंवा 5.9 करायचा, म्हणजे आफ्टर ऑटोक्लेविंग तो 5.5 किंवा 5.6 इथपर्यंत आलेला असतो आणि तेवढा पीएच आपल्याला चालतो प्रॉपर ग्रोथ होण्यासाठी. If the pH falls appreciably during plant tissue culture, then a fresh medium should be prepared. जर आफ्टर ऑटोक्लेविंग जर समजा तुम्ही पहिल्यांदाच 5 किंवा 5.5 असा केला, काय होतं त्याला असू दे की असं म्हणून जर तेवढाच केला तर ऑटोक्लेव नंतर तो कमी होणार. जर सुरुवातीलाच तुम्ही 5.2 किंवा 5च केलाय तर आफ्टर ऑटोक्लेविंग तो 4.5 होईल, किंवा बाकी समजा पीएच जरी तुम्ही तेवढा केलाय पण कॉम्पोनंट ऍड करताना एखादा कॉम्पोनंट काय होतं त्याला थोडंसं एमजी मध्ये तर ऍड झालं एक्स्ट्रा, आता कुठे त्याला डबल वे करू असं म्हणून थोडे कॉम्पोनंट जरी तुम्ही एक्स्ट्रा कुठले तर 1-2 ऍड केले असतील ना. कॉम्पोनंट म्हणजे काय, त्याच्यात परत अजून कुठं तर कार्बन आहे, कुठं ऑक्सिजन आहे, कुठं नायट्रोजन आहे, कुठं क्लोरीन आहे, कुठं काहीतरी आहे, हे सगळे कॉम्पोनंट सुद्धा अफेक्ट होणार आहेत आणि त्या मीडियाचा पीएच चेंज होणार आहे. जर तुम्ही ऑलरेडीच पीएच करताना 5च केलाय, कुठं आता त्याला ऍड एक्झॅक्टली मॅच करत बसू म्हणून कंटाळा करून, तर तो आफ्टर ऑटोक्लेविंग 4.5 होणार आहे आणि त्याच्यातच तुमचे कॉम्पोनंट एक्झॅक्ट वे केलेले नसतील, काय म्हणतात रफली वे केलेले असतील, तर त्या कॉम्पोनंटचा पण इफेक्ट तिथं कुठं होणार आहे आणि तो आणखी खाली पीएच जाणार आहे. आणि जर तो ऍसिडिक कट गेला तर तुमचं कल्चर ग्रोथ होणार नाही. मग तशा वेळेला तुम्हाला परत एक्सपेरिमेंट करावं लागेल, परत मीडिया तयार करायला लागेल, परत पीएच ऍडजस्ट करायला लागेल आणि परत तुमचा एक्सप्लांट त्याच्यावर ग्रो करायला लागेल. त्यामुळे तो पहिला जो एक्सपेरिमेंट आहे आणि मीडिया प्रिपेअर करून एक्सप्लांट ठेवल्यानंतर तुम्हाला काही लगेच दुसऱ्या दिवशी कळत नसतं की माझं कल्चर व्यवस्थित ग्रो व्हायला नाही होते का नाही. ते कळण्यासाठी नियर अबाउट 1 मंथ तुम्हाला स्पेंड करायला लागतो. 1 मंथचं ऑब्झर्वेशन करून तुम्ही एका कन्क्लुजनवर जाऊ शकताय की तुमचं कल्चर ग्रो होतंय किंवा नाही होत. 4 दिवसात 2 दिवसात कधीच पीटीसी मधले रिझल्ट कळत आहेत. मिनिमम म्हणजे सगळ्यात कमी म्हणजे 15 दिवस. 15 दिवस तरी तुम्हाला ऑब्झर्व करावंच लागतं. त्याच्याशिवाय तुम्ही एखाद्या कन्क्लुजनवर जाऊ शकत नाही की एक्सपेरिमेंट चांगला चालू आहे की काही चुकलंय त्याच्यात. त्यामुळं तेवढ्या दिवसात एक तर तुमचा तेवढा वेळ वाया जाणार, एवढे केमिकल वाया जाणार, एवढी इलेक्ट्रिसिटी वाया जाणार आणि त्या सगळ्यासोबत तुमचा पैसा वाया जाणार, तुमचे कष्ट वाया जाणार. तर हे सगळं अवॉइड करायचं असेल तर पीटीसी मधली ईच अँड एव्हरी गोष्ट त्या वेळेला व्यवस्थितच करायला पाहिजे. तरच तुमचा हा जो वेळ आहे आणि त्याच्यासोबत हे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या वाचतील आणि तुम्हाला प्रॉपर रिझल्ट मिळतील. It should be known that starting pH of 6 could often fall to 5.5 or even lower during growth. ड्युरिंग ग्रोथ म्हटलं बरं का. ड्युरिंग ग्रोथ कसं काय फॉल होणार, तर जे कंपाऊंड ते युटिलाइज करते सेल, तर ते कंपाऊंड जसं जसं त्या मीडियामधले रिमूव्ह होत जातील. मी म्हटलं जसं की फक्त पीएच हा तुमच्या ऍडजस्ट केलेल्या कंपाऊंड वरनं नसणार आहे, तर त्या होल मीडियम मध्ये जे तुमचे बाकीचे कंपाऊंड आहेत त्यातले जे सोडियम क्लोरीन बाकीचे आयन्स आहेत ते पण कुठे पीएच स्टॅबिलाइज करायला हेल्प करतात. आपण पीएच स्टॅबिलाइज करायला काय घालतो, एकतर HCl घालतो किंवा NaOH घालतो. म्हणजेच काय, NaOH हा जो तिथं सेपरेट होणार आहे आफ्टर ऍडिशन, त्यातला OH जो मॉलिक्युल आहे तो अल्कलिनिटी द्यायला हेल्प करतो. HCl मधला Cl जो आहे किंवा H+ जो आहे तो ऍसिडिटी ऍडजस्ट करायला हेल्प करतो. मग हेच कॉम्पोनंट H+, Cl-, Na+, OH- हे कॉम्पोनंट तुमच्या बाकीच्या जे सोर्सेस आहेत जे तुम्ही ऍड करताय कंपाऊंड्स, त्याच्यामध्ये पण हे मॉलिक्युल्स आहेतच ना, OH-, H+, तर ते पण तिथं हेल्प करतात फॉर द ऍडजस्टमेंट ऑर स्टॅबिलायझिंग द पीएच. जर जसं जसं त्यातले कंपाऊंड कन्झ्युम केले जातात प्लांटकडनं, तसं तसं त्यातला पीएच अल्टर होऊ शकतो. त्यामुळे आफ्टर 1 मंथ किंवा 15 दिवसांनी 20 दिवसांनी तुम्हाला ते कल्चर जे आहे ते नवीन मीडियावर शिफ्ट करायचं असतं. शिफ्ट ह्यासाठीच करायचं असतं की त्या मीडियामधले न्यूट्रिएंट्स पण कमी झालेले असतात, प्लस पीएच पण हळूहळू अल्टर व्हायला लागलेला असतोय. त्यामुळे फ्रेश मीडिया दिला की
कंपोनेंट्स पण फ्रेश मिळतील, त्याला न्यूट्रिएंट पण फ्रेश मिळतील, प्लस पीएच पण स्टेबल पीएच किंवा अप्रोप्रिएट पीएच असेल आणि त्या पीएच ला सेलची ग्रोथ ही फास्ट होऊ शकते. त्याच्यासाठी हे ट्रान्सफर जे आहे कल्चरचं ते पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन नंतर करायला लागतं आणि ते व्हॅरी होतं कुठल्या टाईपचं कल्चर तुम्ही स्टडी करताय, ग्रो करताय, किती ते एस्टॅब्लिश झालेलं आहे का, जस्ट जेवणाईन तुमचं कल्चर आहे का, ऑलरेडी पूर्ण एस्टॅब्लिश झालेलं वर्ष 2 वर्ष तुम्ही तेच काम करताय, आता तुम्हाला त्यातले सगळे बारकावे कळालेत आणि मग तुम्ही करताय. तर तशा वेळेला मग तुम्ही तो जो टाइम ड्युरेशन आहे ट्रान्सप्लांट करण्याचा तर तो तुम्ही वाढवू शकता, कारण तुम्हाला त्यातलं सगळं माहीत झालेलं असतं तोपर्यंत. पण जर तुम्ही नवीन एक्सपेरिमेंट करत असाल तर 15-20 दिवसांनी किंवा महिन्यानी ते वेल ग्रोन कल्चर जे आहे तुमचं तर ते तुम्हाला शिफ्ट करायला लागतं नवीन मीडियम. pH higher than 6 give a fairly hard medium and pH below 5 does not allow satisfactory gelling at the agar. हे मी ऑलरेडी सांगितले. जर खूप हार्ड असेल तर त्यातले न्यूट्रिएंट जे आहेत ते प्लांट सेल जी आहे तुमची एक्सप्लांट जे आहे ते इझिली कन्झ्युम नाही करू शकत आणि जर त्यांनी कन्झ्युमच नाही केलं तर ते वाढणारच नाही, त्यांची ग्रोथच होणार नाही, त्यांची डेव्हलपमेंटच होणार नाही. आणि जर सॉलिडिफाय नीट झाला नाही तर तुमचा जो पार्ट एक्सप्लांट तुम्ही त्याच्यावर डिप केलाय किंवा त्या प्लेटवर ठेवलाय तर तो इमर्स होईल, खाली आत जाईल त्या मीडियामध्ये आणि चहू बाजूनी जर ते काय म्हणतात त्या मीडियामध्ये असतील तर ऑब्विसली जास्त वॉटर कंटेंटमुळे, जास्त बाकीच्या ह्या सगळ्या बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामुळे ते कुजायची भीती असते. मग जर ते कुजलं तर ऑब्विस आहे तुम्हाला ग्रोथ मिळणारच नाही. त्यामुळं त्या लिफचा सरफेस आपल्याला असा त्या प्लेटवर ठेवायला लागतो की हाफ सेक्शन किंवा जस्ट एक 1 लेअर जो आहे त्या पूर्ण लीफचा तोच फक्त त्या मीडियाला चिटकला पाहिजे किंवा त्याच्यावर प्लेस झाला पाहिजे, जेणेकरून तो जास्त वॉटरमध्ये असला तर जसा तो कुजणार आहे तसा तो कुजला नाही पाहिजे. त्यामुळे फक्त एक लेअरच फक्त तुम्हाला त्या मीडियावर प्लेस करायचा आहे आणि बाकीचा सेक्शन जो आहे तो डीप नाही झाला पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्हाला तो एक्सप्लांट प्लेस केला पाहिजे. तर जर तो सॉलिडिफाय व्यवस्थित झाला नसेल म्हणजेच तो पूर्णपणे डीप होणार त्याच्यात आणि डीप झाला की ऑब्विस आहे ते कुजून जाणार, त्याची ग्रोथ होणारच नाही. त्यामुळे अप्रोप्रिएट सॉलिडिफिकेशन होणं पण तेवढंच महत्वाचं आहे. कळतंय? इथं आपला हा न्यूट्रिशनल मीडियम हा जो सब पॉइंट होता पहिल्या युनिट मधला तो इथं संपलेला आहे. जर कोणाला काही क्वेरी असेल तर विचार. हा जो प्रोटोकॉल आहे मी तो तुम्हाला नंतर एक्सप्लेन करून सांगते. ऑलरेडी आता 1.25 तास झालाय, माझा पण घसा दुखतोय बोलून बोलून. तर तुम्ही हे वाचून घ्या, सोपंच आहे. पण तरी पण मी पुढच्या लेक्चरला हे थोडस तुम्हाला समजून सांगते. त्याच्यात थोडं काही जास्त नाहीये समजण्यासारखं, सोपंच आहे. ह्या सेक्शन व्यतिरिक्त, ह्या प्रोटोकॉल्स व्यतिरिक्त काही कोणाला अडचण असेल, अजून काही समजलं नसेल तर विचार. समजलं का सगळ्यांना? हो. नक्की? कुणाला काही अडचण नाही? नो मिस. हा, माझा मेल तुम्हाला पाहिजे होता ना, लिहून घ्या. मेल आयडी ज्याच्यावर तुम्हाला हे सगळं म्हणजे क्वेश्चन मी दिलेत ते आन्सर लिहून त्याच्यावर व्यवस्थित आपलं नाव, रोल नंबर, डेट, क्लास प्रत्येक पेजच्या वरच्या मार्जिनवर आलंच पाहिजे आणि ते स्कॅन करायचं, त्याची PDF करायची आणि माझ्या मेलला अटॅच सेंड करायचे. मेल आयडी लिहून घ्या. ST गुरमे GURME ST गुरमे @YCIS.AC.in लिहिलं? परत एकदा सांगते. ST
gurme@ycis.ac.in ह्याच्यावर आणि एकाने एकच फाईल पाठवायचा. परत मॅडम ह्या फाईलमध्ये हे चुकलंच होतं, हे पेज ऍडच झालं नव्हतं म्हणून परत दुसऱ्यांदा पाठवलो असलं नाही. एकानं एकाच वेळेला पाठवायचं. 58 स्टुडंट आहेत, एक जण कोणतरी गेले, 57 स्टुडंट आहेत, 57च मेल आले पाहिजे. 100 वर आले ना तर बघा मग. बिलकुल खेळत बसायचं नाही. काय करायचं ते व्यवस्थित सिन्सिअरली एकदाच करायचं. त्यामुळे 10 आधी आपापल्या मोबाईलवर चेक करा, नीट केलंय का, नीट केलंय का, काय चुकलंय का, आणि मगच मला सेंड करा. आणि हा माझ्या काय म्हणतात सेक्शन पुरताचा भाग आहे. त्यामुळं असं समजू नका की नाही दिलं तर म्हणून काय होणार आहे, हे कॉलेजला थोडी ना माहिती आहे. पण माझ्या हातातले जे मार्क आहेत ते देण्यासाठी हा माझा एक काय म्हणतात दृष्टिकोन आहे किंवा माझा एक पॉईंट आहे. मी ह्याच्या बेसिसवर तुम्हाला मार्क देणार आहे. जेव्हा केव्हा तुमचा व्हायवा असेल ह्या टर्मचा, तेव्हा हे पॉईंट कुठं तिथं ऍड होणार आहेत. हळूहळू कॉलेज अजून नोटीस काढेलच की तुमचे सेमिनार घ्या, ऑनलाईन हे घ्या ते घ्या, तर त्याच्यात हे तुमचं ऍड होणारच आहे. पण मी आधीपासून करते बस एवढंच. कॉलेजनी नोटीस द्यायची वाट बघणार नाही मी. तर पुढच्या सॅटर्डेला जर तुमची ह्या आठवड्यात टेस्ट नसेल तर सॅटर्डे पर्यंत सगळ्यांनी पाठवा. ज्यांचं लवकर होईल त्यांनी लवकर पाठवलं तरी चालेल, नाही झालं तर सॅटर्डेला तरी पाठवा. चालतंय, कळालं सगळ्यांना सगळं? येस मिस. कुणाला काहीच अडचण नाही या पूर्ण युनिटमध्ये? आपण काय काय शिकलो ह्या युनिटमध्ये? इंट्रोडक्शन, की प्लांट टिश्यू कल्चर काय असतं, त्याचा इम्पॉर्टन्स काय, ते का करायचं, कसं सुरुवात झाली आहे त्याची, हे सगळं बघितलंय. त्याच्यानंतर आपण लॅबोरेटरी बघितली आहे, जी की प्लांट टिश्यू कल्चरसाठी कसं कसं काय काय असलं पाहिजे, त्याच्यात किती सेक्शन आहेत, कुठल्या सेक्शनमध्ये कुठले इक्विपमेंट आहेत, ते इक्विपमेंट का तिथंच असायला पाहिजेत, रँडमली कुठेही काही केलं तर चालतंय का, तर नाही चालत. पर्टिक्युलर एका सेक्शनमध्ये एकच काम केलं पाहिजे. मग जर इनॉक्युलेशन करताय तर त्यावेळेला कंडिशन कशी असली पाहिजे, किती दिवसासाठी इन्क्युबेट करायचंय, त्याचा पीएच काय असला पाहिजे, वातावरणातलं ह्युमिडिटी, टेम्परेचर हे सगळं किती असलं पाहिजे, हे सगळं आपण लॅबोरेटरी ऑर्गनायझेशन मध्ये बघितलंय. त्याच्यानंतर आपण बघितलंय स्टरलायझेशन. स्टरलायझेशन मध्ये मीडिया कसा स्टरलाइज करायचा, इक्विपमेंट कसे स्टरलाइज करायचे, ग्लासवेअर्स कसे स्टरलाइज करायचे, स्वतःचे हँड्स कसे स्टरलाइज करायचे, प्लस तुमचं एक्सप्लांट कसं स्टरलाइज करायचं, लॅमिनार कसा स्टरलाइज करायचा, हे सगळं आपण बघितलंय. त्यात वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, वेगवेगळे केमिकल्स आहेत, वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स आहेत, तर ते सगळं आपण बघितलंय. त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे न्यूट्रिशनल मीडिया. त्याच्यामध्ये आपण त्याचं इम्पॉर्टन्स बघितलंय की का न्यूट्रिशनल मीडिया ऍड करायचा असतो, तो कसा प्रिपेअर करायचा असतो, त्याच्यात काय काय घातलं पाहिजे. मग त्या कंपोजिशन मध्ये परत सबसेक्शन्स आहेत, त्या सबसेक्शन मध्ये वेगवेगळे कंपोनंट्स आहेत, त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे, हे सगळं आपण बघितलंय. प्लस पीएच किती असला पाहिजे, सॉलिडिफाईंग एजंट कोणकोणते आहेत, एवढं सगळं झालंय. त्यामुळे हा पहिला युनिट जो आहे तुमचा प्लांट टिश्यू कल्चर पेपर मधला, तो आज ह्या दिवशी कम्प्लीट होतोय. तर व्यवस्थित अभ्यास करा ह्याचा. ह्या 4 फाईल वाचा. त्यातला अजूनही काही तुम्हाला वाचल्यावर वाटलं की बाबा हे मॅडमने सांगितलं नाही किंवा हे कळलेलं नाही, तर पुढच्या लेक्चरला मला विचार. तोपर्यंत वाचून घ्या सगळं, म्हणजे तुम्हाला स्वतःला कळेल काय समजलं काय नाही. ओके. चालतंय का? चालतंय, चला मग इथं आजचं लेक्चर संपवू आपण आणि भेटू पुढच्या लेक्चरला. अंटिल देन टेक केअर. बाय बाय.